வணக்கம். இந்த செஷனில் நம்ம அதே லாஸ்ட் செஷனில் எந்த டாபிக் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம்? காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். இந்த செஷன்லையும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சால்வ் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஜென்ரலாக ஒரு டாப்பிக்கில் ஒரு 50 கொஷின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சால்வ் பண்ணோன்னா, ஈவன் ப்ராக்டிஸ் செஷன்லையும் சரி ப்ளஸ் கிளாஸ் செஷன்லேயும் சரி, டோட்டலாக ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 50 மேலே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோன்னா, ஸோ வி வில் ஹாவ் சம் ஐடியா அபவுட் த கொஷின்ஸ் பேட்டர்ன் வேர் தே வேர் ஆஸ்கிங் இன் த மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் லெவல்ன்றது தான், ரைட்? ஸோ அதனால் இந்த செஷன்லையும் we are going to solve some complex numbers problems which they were asked in the past year examinations ன்றது தான். We'll move to another question. Z1, Z2, two complex numbers, then Z1 plus Z2 equal to what? 5 and Z1 cubed plus Z2 cubed equal to 20 plus 15i. Then what is the value of modulus of Z1 power 4 plus Z2 power 4? இங்கே நமக்கு we don't know what is Z1 complex number, we don't know what is Z2 complex number. So without knowing the complex number, we can find the magnitude of which one? Z1 to the power of 4 plus Z2 to the power of 4. That is here the beauty. Without knowing the particular complex numbers, we can find the requirement with using of some concept what they provided. Z1 plus Z2 equal to 5 அப்படின்னா அது purely real. Z1 cube plus Z2 cube equal to என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க? 20 plus 15i. அது நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருக்குது. பட் ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது என்ன வருது? purely real. So first what are the given? Z1 plus Z2 which is equal to what? 5. Next என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க? Z1 cubed plus Z2 cubed which is equivalent to 20 plus 15i. இதிலிருந்து from algebraic formula a cube plus b cubed equal to what? That means Z1 plus Z2 whole cube minus 3 Z1 Z2 into Z1 plus Z2. Algebra formulas this already studied in either 9th standard or 8th standard. A cube plus b cubed equal to what? ரெண்டு formula apply பண்ணோம். A cube plus b cubed. A cube plus b cubed equal to a plus b into a square minus ab plus b square. அது யூஸ் பண்ணுறதோட a cube plus b cubed equal to a plus b whole cubed minus 3ab into a plus b. ஏன் இது யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இந்த ரெண்டு இடத்துல what we have here Z1 plus Z2. Already we know what is Z1 plus Z2 which is equivalent to what? 20 plus 15i. Now apply Z1 plus Z2 5. So 5 cubed 125 minus Z1 plus Z2 5. 5 into 3 15 Z1 Z2 which is equivalent to 20 plus 15i. Right? Next 20 இந்த பக்கம் எடுத்துருந்துருக்கு. 120 minus 20 105. சரி, இது அந்த பக்கம் எடுத்துருப்பாங்க. இந்த பக்கம் minus 15i which is equivalent to 15 into Z1 Z2. Now throw divisible by 15. அப்போ இங்கே என்ன வரும்? 7 minus I is equivalent to Z1 Z2. Right? Now we know the Z1 plus Z2 and then Z1 Z2. இந்த ரெண்டிலிருந்து இது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஆனால் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? வாட் இஸ் Z1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் Z2 ஸ்கொயர் equal to what? Z1 plus Z2 the whole square. Z1 plus Z2 the whole square minus 2 into Z1 Z2. Z1 plus Z2 whole square minus 2 into Z1 Z2. Z1 plus Z2 என்ன? அதுதான் 5. 5 square 25 minus Z1 Z2 என்ன? 7 minus I. அது எதால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்? minus 2 ஆல் மல்டிப்ளை. minus 2 ஒன்னா minus 14 plus 2i. அப்போ 25 minus 14 11 plus 2i. இதுதான் நம்மளோட Z1 square plus Z2 square. But நமக்கு என்ன வேணும்? Z1 to the power of 4 plus Z2 to the power of 4. அதே தான். That means what? Z1 to the power of 4 plus Z2 to the power of 4 which is equivalent to Z1 square plus Z2 square whole square minus 2 into Z1 Z2
the whole square. z1 square plus z2 square whole square minus 2 into z1 z2 whole square. இப்போ z1 square plus z2 square equal to 11 plus 2i the whole square. Next minus 2 into z1 z2. z1 z2 என்ன வந்தது நமக்கு 7 minus i. 7 minus i the whole square. இப்போ இது நம்ம எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணலாம், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன, z1 to the power of 4 plus z2 to the power of 4. Again we are applying 11 plus 2i the whole square. 11 plus 2i the whole square minus 2 into 7 minus i the whole square. Expansion. So a plus b the whole square. A plus b whole square in 121, right? Plus 44i. 44i minus 4. Next minus 2 into 7 square 49 minus I square plus I square in minus 1 minus 2 7s are 14i, which is equivalent to 121 minus 4 117 plus 44i minus 2 into 49 minus 1 48 minus 14i. இப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 117 plus 44i minus 2 into 48 96 minus into minus plus 28i, which is equal to 117 minus 96 and என்ன வரும், இது ஒரு 4 அது 17 21 plus so 44 plus 28 and 4 plus 2 6 plus 12 72i. இப்போ இது என்ன காமன் எடுக்கலாம், 3 காமன் எடுத்துடலாமா? 3 காமன் எடுத்துட்டோம்னா 7 plus 24i. இது என்ன நமக்கு, z1 to the power of 4 plus z2 to the power of 4. அவங்க கேட்டது என்ன, இதோட magnitude. So magnitude of z1 to the power of 4 plus z2 to the power of 4, which is equal to thrice into root of real part square 49 plus 24 square 576, which is equal to 3 into root of 625, which is equal to 3 into இது 25, result equal to what, 75 தான். So finally modulus of z1 to the power of 4 plus z2 to the power of 4 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ வந்தது நமக்கு 75, right? Let us review. Reviewல என்ன, z1 z2 is what, two complex numbers. Then அது என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது, ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன, z1 plus z2 equal to 5. செகண்ட் ஒன் என்ன, z1 cube plus z2 cube equal to 20 plus 15i. Then the value of which one, modulus of z1 to the power of 4 plus z2 to the power of 400, ரைட்? எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறோன்னா, இதுக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம். a cube plus b cube equal to என்ன, a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. அதிலிருந்து z1 z2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். From this, z1 square plus z2 square equal to a square plus b square equal to a plus b whole square minus 2ab. So அதிலிருந்து z1 square plus z2 square find out பண்ணுவோம். Finally what we required, z1 to the power of 4 plus z2 to the power of 4. Again அதே algebraic formula apply பண்ணுறோம். So finally what we have here is 21 plus 72y தான் என்ன, z1 to the power of 4 plus z2 to the power of 4. அதில் 3 காமன் எடுத்துகிறோம், 7 plus 24. நெக்ஸ்ட் மேக்னிடியூட் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு 75, ரைட்? இதே மெத்தடில் தான். ஸோ லாஸ்ட்டு சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்கும்போது என்ன தெரிஞ்சது நமக்கு, கான்செப்ட் எல்லாமே ஒன்று தான், ஆனால் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வேரியேஷன்ஸில் இருக்கும். ஸோ ரைட், வில் மூவ் டு another question. Let z is a complex number such that the real part of z minus 2i divisible by z plus 2i is a 0. அப்போ in this complex number z minus 2i by z plus 2i la real part என்றது 0, then maximum value of modulus of z minus 6 plus 8i is அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் z என்ன ஜென்ரலா, is a complex number, we can consider as a x plus iy என்று. So let us moving into doing the problem. பட் இதில் என்ன கொஸ்டின் பார்ட் என்ன, maximum of, இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின், ரைட்? அப்போது இதோட சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது let z is equivalent to x plus iy. சிம்பிளாக அப்ளை பண்ணுவோம். அப்போது அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, z minus 2i by z plus 2iல வர
சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ரியல் பார்ட்ன்றது 0. தட் மீன்ஸ் z மைனஸ் 2i பை z ப்ளஸ் 2i. இப்போ இதில் z ஈக்குவல் என்ன அப்ளை பண்ணுறேன்? எக்ஸ் ப்ளஸ் I into y minus 2y by x plus iy plus 2y, which is equivalent to x plus I into y minus 2 divisible by x plus I into y plus 2. But maximum and denominator could not maintain the complex numbers. So what we can do here, that's called conjugate. So x minus I into y plus 2 divisible by x minus I into y plus 2. Right? இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் ரியல் பார்ட் இஸ் 0. இதில் வந்து ரியல் பார்ட் இஸ் 0. இதோட எக்ஸ்பான்ஷனில் ரியல் பார்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ ரியல் பார்ட் மட்டும் என்ன? எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ். தட் மீன்ஸ் வாட்? எக்ஸ் ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் plus into minus, then y minus 2, I mean I into I square equal to n minus 1, y minus 2 into y plus 2, y square minus 4, y square minus 4 divisible by real part, I mean denominator என்ன வரும்? x square plus y plus 2 the whole square equivalent to 0. அப்போ இது completely positive. So taking into that side, what we can get? X square plus y square minus 4 equivalent to 0. அப்போ that means என்ன? X square plus y square equivalent to 2. This represent is what? Modulus of z is equal to what? Z is a modulus என்ன? 2ல இருக்கு. Center என்ன? Origin. What is the meaning for this one? Circle with radius 2. Circle with radius 2. இப்போ இதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ கேட்குறாங்க. லெட் அஸ் மூவிங் இன் டு அனதர் கொஷன். வாட் வி கெட்? மாடுலஸ் ஆஃப் z ஈக்குவலன்ட் டு 2 ஒன்று இருக்குது. எதோட மேக்ஸிமம் கேட்குறாங்க? மாடுலஸ் ஆஃப் z மைனஸ் 6 ப்ளஸ் 8i. மாடுலஸ் ஆஃப் z மைனஸ் ஆஃப் 6 ப்ளஸ் 8i. ரைட். இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் z ஈக்குவல் டு 2 அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் வாட்? சர்க்கிள் சென்டர் டு 2 ரேடியஸ் இஸ் 2. இப்போ ஜெட்ன்றது என்ன? இந்த சர்க்கிளில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும். ஆன் த சர்க்கிளில் தான் இருக்கும். தட் மீன்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஈக்குவலன்ட் டு இது ரியல் ஆக்சஸ், திஸ் இஸ் இமேஜினரி ஆக்சஸ். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஜெட்ன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அனதர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்ன? 6,8. 6,8 எங்கே இருக்கும்? இது நமக்கு 2,0. 6,8 என்ன? இங்கே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருப்போம். 6,8. இப்போது ஜெட்ல இருந்து ஜெட்ன்றது எங்கே இருக்குது? ஒன்று இந்த சர்க்கிள் மேலே இருக்கும், இங்கே இருக்கலாம், இங்கே இருக்கலாம், எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு என்ன வரும்? மினிமம். ரைட். Z இங்கே இருந்ததுன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து தான் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ். அது மேக்ஸிமம் என்னென்னா இதோட டயாமீட்டரில் இந்த சைடு இருக்கணும். ரைட். இதுதான் இதோட மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ். தென் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த ரேடியஸ் எவ்வளோ நமக்கு? 2 யூனிட்ஸ். ரைட். அப்போது இது ஓ பாயிண்ட்டாக எடுப்போம். இதுதான் நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம். நமக்கு வந்து இதுதான் மேக்ஸிமம் ஆண்டது, இது நமக்கு மினிமம். மேக்ஸிமம் தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் வாட்டு? இந்த பாயிண்ட் வந்து சம் பி பாயிண்ட்டாக எடுப்போம். ரைட். இங்கே ஜெட்டாக எடுப்போம். ரைட். இது ஓ. ஸோ ஓபி ஈக்குவல் டு என்ன? 10. சிமிலர்லி ஓZ ஈக்குவல் டு என்ன? அதான் 2. ஸோ மேக்ஸிமம் of எது? maximum of modulus of z minus 6 plus 8i which is equal to what? 12. ஏன்னா இந்த distance அண்டது 10 units. ஓல இருந்து p வரை வந்து 10 units. o to z அண்டது 2 units. அப்போ மேக்ஸிமம் என்ன வரும்? 12. அதே மினிமம் என்ன வரும்? மினிமம் என்னன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 10 minus 2 பண்ணுவோம். அப்போ பேலன்ஸ் என்ன வரும்? 8 யூனிட்ஸ். மினிமம் ஆன்றது 8 யூனிட்ஸு, மேக்ஸிமம் ஆன்றது என்ன? 12. இதோட மாடுலஸ் ஆஃப் z மைனஸ் 6 ப்ளஸ் 8ஐயோட மேக்ஸிமம் ஆன்றது 12. ரைட். ரிவ்யூ பார்ப்போம். ரிவ்யூவில் என்ன? z ஆனது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு. அது எப்படி இருக்குது? z மைனஸ் 2i பை z ப்ளஸ் 2i. அதோட a ப்ளஸ் ib ஃபார்மாட்டில் வந்து ரியல் பார்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி 0. தென்
maximum value of modulus of z minus of 6 plus 8i is. So, first என்ன அந்த கான்செப்ட் எடுத்துட்டோம். அது ரியல் பார்ட் 0 எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சது? modulus of z equal to 2. அப்போது சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் 2. சர்க்கிள் வித் ரேடியஸ் 2 இருந்து பாயிண்ட் z மைனஸ் ஆஃப் 6 ப்ளஸ் 8 இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எங்கே இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தான் இருக்கும் 6,8. அப்போ மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் என்ன? z கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கணும். இது z இங்கே இருந்ததுன்னா மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆகும். அப்போ மேக்ஸிமம் கேட்டதுனால 12 யூனிட்ஸ். இது 10, இது ஒரு 2. ஸோ டோட்டலி 12 தான் மேக்ஸிமம். ஆப்ஷன் பேஸ்டுன்றதுனால எந்த ஆப்ஷன் இருக்குது நமக்கு? ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ தான் இதோட ஆன்சர்ன்றது. ரைட்? ஸோ சி அனதர் கொஸ்டின். ரைட்டுங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கொஷின் எந்த அளவுக்கு நம்மளால் வந்து புரிஞ்சுக்கிறோமோ சொல்யூஷன்ன்றது அவ்வளோ ஈஸி ஆகும்ன்றது தான். ஐ மீன் இன்ச் பை இன்ச், பாயிண்ட் பை பாயிண்ட், ஆர் லெட்டர் பை லெட்டர், வேர்ட் பை வேர்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா சொல்யூஷனானது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அப்படின்றது தான். ரைட்? இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஏன்னா த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் இன் த செட். எந்த செட்டில்? Z எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் a + ib. அதோட மாடுலஸ் எத்தனை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட மாடுலஸோட ஸ்கொயர் அதான் கேட்குறாங்க. அதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷனு? Z இஸ் a + ibன்றது ab எப்படி இருக்குது? ரிமெம்பர் இன்டீஜர்ஸ். a, b என்றது எப்படி இருக்குது? இன்டிஜரில் இருக்குது. பட் இந்த zன்றது என்ன? அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். Then modulus of z minus 1 is less than or equal to 1. அது ஒன்று இருக்குது. Then modulus of z minus 5 is less than or equal to modulus of z minus 5i. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன? இந்த ரெண்டு எடுப்போம். Right? What we need to find out here? The sum of squares of modulus of elements in the set. இந்த செட்டில் how many complex number, எத்தனை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட மாடுலஸ் ஸ்கொயர் தான் they are asking as a question. So now moving into find the solution. Moving into find the solution. First இது எடுப்போம். இங்கே கண்டிஷன் என்ன? AB என்றது A என்றது ரியல் பார்ட்டு, B இஸ் இமேஜினரி பார்ட்டு. AB போத் என்ன? இன்டிஜர்ஸ் தான். ரைட்? பட் ஸ்மால் z என்றது என்ன? இட்ஸ் a காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் which belongs to C. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் z ஈக்குவல் டு எப்படி எடுத்துக்கலாம்? அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க a + ib அப்படின்ட்டு. தென் மாடுலஸ் ஆஃப் z minus 1 is less than or equivalent to 1. அப்போ z equivalent to a + ib அப்ளை பண்ணோன்னா a minus 1 + ib which is less than or equal to 1. இது மாடுலஸ் தானமா? மாடுலஸ்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம்? தட் மீன்ஸ் a minus 1 the whole square plus b square is less than or equivalent to 1. இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணோன்னா இது எப்படி இருக்குது நமக்கு? சர்க்கிள். சர்க்கிள் வித் சென்டர். சென்டர் என்ன? 1,0 அண்ட் ரேடியஸ் என்ன? அதுதான் 1 யூனிட்ஸ். லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டுன்றதுனால ஏரியா ஃபுல்லாக எங்கே இருக்கும்? இன்சைட் த சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் 1, சென்டர் அட் 1,0. இது நமக்கு எப்படி வந்தது? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுனால. ரைட்? செகண்ட் இன்இக்வாலிட்டி என்று சால்வ் பண்ணுவோம். அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மாடுலஸ் ஆஃப் z minus 5 is less than or equivalent to மாடுலஸ் ஆஃப் z minus 5i. நெக்ஸ்ட் இப்போ z equal to என்ன? a plus ib. a plus ib என்ன? a minus 5 plus i into b which is less than or equal to modulus of a plus i into b minus 5. a plus ib தான். i காமன் எடுத்துட்டா b minus 5. இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆகும்? ஸ்கொயர் ரூட்ன்றது ரிமூவ் ஆகிடும். ரிசல்ட் இஸ் வாட்? a minus 5 the whole square plus b square less than or equal to a square plus b minus 5 the whole square. Expansion a square minus 10a plus 25 plus b square is less than or equal to a square plus b square minus 10b plus 25. இப்போ என்னென்ன கேன்சல் ஆகும்? 25 கேன்சல், b ஸ்கொயர் கேன்சல், a ஸ்கொயர் கேன்சல். இப்போ 10a அந்த பக்கம் 10b இந்த பக்கம் எடுத்துன்னு வந்து என்ன வரும்? 10 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வரும்? a இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவலன்ட் டு b. ரைட்? ஏன்னா -10ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகிடும்? கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆகிடும். இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து a and b எடுக்கலாம், ஆர் we can use x and y is also. இப்போ இந்த ரெண்டும் we can represent in a graph.
ஃபர்ஸ்ட் என்ன, சர்க்கிள் வித் சென்டர் 1,0, ரேடியஸ் 1 யூனிட்ஸு. செகண்ட் என்ன, ரியல் பார்ட். ஏன்றது ரியல் பார்ட்டை தானே கொடுத்துருக்காங்க. ரியல் பார்ட் இஸ் கிரேட்டர் than or equivalent to imaginary part. ஸோ diagrammatical manner, சென்டர் 1,0, இது 2,0, ரைட்டா? அப்போ என்ன, இதுதான் நம்மளோட இது பாயிண்ட். ஏரியா ஃபுல்லாக எங்கே இருக்குது, இன்சைடு இருக்குது. அப்புறம் இன்னொன்று என்ன, இதுதான் நமக்கு வந்து ரியல், இதுதான் நமக்கு வந்து இமேஜினரி. A ஈக்குவல் டு பி இது வரும், ரைட்? A ஈக்குவல் டு பி. இதான் நம்ம வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய். எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் than or equal to y என்ன, இந்த ரீசனில் தான் இருக்கும். இந்த பக்கம் போனோன்னா எக்ஸ்ன்றது கம்மியாக இருக்கும், ஒய் அதிகமாக இருக்கும். இந்த சைடு போகும்போது என்ன, எக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், ஒய்க்குன்றது கம்மியாக இருக்கும். அப்போ நம்ம ரீசன் ஃபுல்லாக எங்கே இருக்குது, இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது, ரைட்? இதுதான் நம்மளோட ரீஜன். ஸோ இந்த ரீஜனுக்குள்ள how many complex numbers are possible? ஃபர்ஸ்ட் என்ன, z is equivalent to 0, 0 அது ஒன்று இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன, 1, 0 அன்றது அது ஒன்று இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 2, 0ன்றது ஒன்று இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் இருக்கா, 1, 1ன்றது, ரைட்டா? 1, 1 அது ஒன்று இருக்குது. இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, x ஈக்குவல் டு 1, y ஈக்குவல் டு -1. ஏன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கிறோன்னா, தேர் ரெஃபர்ட், ரைட்டா? என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஏபி என்றது எப்படி இருக்குது, a, b பிலாங்ஸ் டு இன்டிஜர்ஸ். 1, 1 இருக்குது, 1, 0 1 இருக்குது, 2, 0, 1, -1, நெக்ஸ்ட் என்ன, 0, 0. How many points? 1, 2, 3, 4, 5 பாயிண்ட்ஸ். இதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இப்போ இதோட மாடுலஸோட ஸ்கொயரு, அதோட சம். தட் மீன்ஸ் என்ன, தென் தேர் சம் ஈக்குவல் டு 1 + 0 1, 4 + 0 4, 1 + 1 + 1 + 1. ஸோ டோட்டல் என்ன, 1, 2, 3, 4, 5, 5 + 4 9. இதுதான் அதோட சம் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எதில் இருக்குது, அது ஒரு செட்டில் இருக்குது. அந்த செட்டுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா, செட்டில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்ன்றது a + ib, வேறு a, b என்றதுன்னா இன்டிஜர்ஸு. அண்ட் தென் 2 கண்டிஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன, மாடுலஸ் ஆஃப் z - 1 இஸ் லெஸ் than or equal to 1 and modulus of z - 5 is less than or equivalent to modulus of z - 5i. ஸோ இந்த feasible regionக்குள்ள எத்தனை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குது, and also those complex numbers are all integer values. அதோட மாடுலஸோட ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு தென் அதை ஆட் பண்ணோன்னா வாட் இஸ் த ரிசல்ட் அப்படின்றத கொஸ்டின். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணோம், செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணோம். இந்த ரெண்டுலேருந்து என்ன, நமக்கு ஒன்று சர்க்கிள் சென்டர் அட் 1, 0, ரேடியஸ் இஸ் 1, இன்சைடில் தான் இருக்குது. அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்து என்ன வரும், ரியல் பார்ட் இஸ் மோர் தென் ஆஃப் இமேஜினரி பார்ட். ஸோ இந்த ரெண்டும் பேஸ் பண்ணிட்டு டயக்ராமேட்டிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ரீஜனில் தான் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது, ரைட்? நெக்ஸ்ட், இப்போ இந்த ரீஜனில் ஹவு மெனி பாயிண்ட்ஸ் ஆஸ் அன் இன்டிஜர்ஸ் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 1, -1 அண்ட் இன்சைட் 1, 0. இப்போ இதோட மாடுலஸும் ஸ்கொயர் போட்டு சம் பண்ணோன்னா வாட் இஸ் த ரிசல்ட், 9 தான் இதோட ஆன்சர். இது நியூமெரிக்கல் வேல்யூன்றதுனால 9. there is no options for this question, ரைட்? இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் செஷனில் வந்து வேறு டாப்பிக்கோட ஜாயின் பண்ணுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ.